Good afternoon. Regional Outreach Bureau Kolkata এবং Field Outreach Bureau চুচুড়ার উদ্যোগে আজকের ওয়েবিনার। আমাদের আজকের ওয়েবিনারের সাবজেক্ট হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেস ইন চিলড্রেন ডিউরিং প্যান্ডেমিক, বা এই অতিমারির সময়ে শিশুদের উপরে যে মানসিক চাপ তাই নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যারা আছেন স্পিকার্স হু আর উইথ আস, ডক্টর গৌতম সাহা। ডক্টর গৌতম সাহা হচ্ছেন ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং উনি মেম্বার অফ ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন স্ট্যান্ডিং কমিটি সাইন্টিফিক সেকশন। He is also vice president of South Federation of Psychiatrists and vice president cum president elect Indian Association for Geriatric Mental Health. এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন মিসেস শর্মিলা ঘোষ, who is a retired headmistress of the Future Foundation School, and she is also a member of the NABET, the Accreditation Council, এবং Mrs. Shilpi Chattopadhyay, who is also a teacher of Subhantanagar Vidyaniketan Higher Secondary School. So we are joined by our Additional Director General, Ms. Jen Namchu. I would like to request Madam Namchu to begin the webinar by ceremoniously welcoming the guests and speakers. Madam. Namaskar and good afternoon to everyone. A warm welcome to our resource persons, Dr. Gautam Saha, Mrs. Sharmila Ghosh, and Ms. Shilpi Chattopadhyay. आप लोग अपना व्यस्तता से लेकर आप थोड़ा सा टाइम हमें ये देने के लिए हम बहुत आभार प्रकट करती हूँ, because I know all of you all are extremely busy and even taking a time out and spending time with us, and we are hoping that we are reaching out to people, because this situation that has been continuing since last year has been very traumatic for, I think so, for mostly for children, as we have all seen, and in all families it has been affected, whether it is from all classes and parts of society, whether they have come from very well-off families or those who do not have anything. It is their education has been completely disrupted. Their social interactions have also gone for a toss. And maybe if you could throw us some light and tell us how people can and families can cope up with the situation, as we know that none of us are really sure of where we are heading. Those situations are like, they say they come back to normal, but then again at the same time it has not been very easy, because each day something different comes about and we hear and see, and sometimes as cases are going down, but again in certain places again there is a situation where cases are going up. And of course for vaccines also, it is only people who are above 18. That also for us in India it has been very difficult. So we are really happy that you all have taken your time and come with us, and we can maybe hear something and even share some tips with our own families and community. Thank you. Thank you, ma'am. আজকে আমাদের আলোচনা আমরা শুরু করছি ডক্টর গৌতম সাহাকে দিয়ে। ডক্টর সাহা যদি প্রথমে আমাদেরকে একটু বলেন এই বিষয়টা সম্পর্কে, এই অতিমারি এবং সেই সময়ে যে এই মানসিক চাপের যে প্রশ্নটা আসছে, এটা নিয়ে যদি প্রথমে আপনি একটুখানি আমাদেরকে বলেন। নমস্কার। At the outset, I must give my thanks to ADGPIB Kolkata, Mrs. Namchu, এবং সুমিতা চক্রবর্তী এবং সন্দীপন দাশগুপ্ত, আপনাদের সবাইকে on behalf of this organizer, because আজকের এটার প্রয়োজনীয়তা ভীষণ বেশি, এবং আমি শুরুতে একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন করছি করে আপনাদের সবাইকে বলতে চাইছি, কারণ চাইল্ড যে মেন্টাল হেলথ বা যে বাচ্চাদের প্রতি যে সমস্যাটা হচ্ছে এখন, যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি করোনা ইনফেকশনের জন্য, এখন হচ্ছে যে পারিপার্শ্বিক যে সমস্যাগুলো হচ্ছে
আমাদের কি কি ফেস করতে হচ্ছে সেই জন্য। কিন্তু থার্ড ওয়েভ যেটা আসছে সেখানে যেহেতু অ্যাডাল্টের ম্যাক্সিমাম লোকেরাই ভ্যাকসিনেট সেখানে কিন্তু তারাও করোনার অনেক বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে আরো বেশিভাবে এফেক্টেড হবে। তাই এখন থেকেই যদি আমরা বাচ্চাদের জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা ডেফিনেটলি দারুণ এবং সেটা সমাজের জন্য ভীষণ কার্যকরী। আমি জাস্ট স্ক্রিনটা শেয়ার করে শুরু করছি। আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে সবাই? হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো, দেখা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে আমি শুরুটা করলাম আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরো কলকাতা এবং যেভাবে এটা অর্গানাইজ করেছে, সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস বেসিক্যালি ভীষণ প্রয়োজন। তার কারণ সবার আগে আমাদের যদি একটু জানতে হয়, ওদেরকেও বোঝানোর জন্য বাচ্চাদেরকে জানতে হয় যে কোভিড-19 নিয়ে আমরা যেটা আতঙ্কে ভুগছি অত আতঙ্কর কারণ নেই। তার কারণ এর আগেও এরকম দুটো ইনফেকশন হয়েছিল, একটাকে বলা হতো সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্চ, তার আগে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা মার্স। সার্চের মর্টালিটি রেট ছিল অলমোস্ট 25 to 30%, মার্সের 34%। কিন্তু এটা খুব কম সংখ্যক দেশকে এফেক্ট করেছিল। কিন্তু কোভিড-19 অলমোস্ট 218 এবং তারও বেশি দেশকে সারা পৃথিবী এফেক্ট করেছে। সেই জন্যই এটাকে কিন্তু WHO থেকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এটা অতিমারি বা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। এরপরে যেটা নিয়ে আমাদের এখন আলোচনা হচ্ছে সেটা ট্রিপল মিউটেন্ট। শুরুতে মহারাষ্ট্রতে ধরা পড়েছিল, তারপরে দিল্লি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে সব জায়গায় ধরা পড়েছে, যেটা ডেল্টা ভ্যারাইটি বলি। তারপরেও ডেল্টা প্লাস এসছে। এখনো পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে তার সংখ্যা মাত্র 80। সুতরাং ঘাবড়ানো কিছু নেই। এগুলোকে আটকানোর জন্য ভারত সরকার, রাজ্য সরকার সবাই কিন্তু একটাই স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছে এখানে। যদিও বেস্ট স্ট্র্যাটেজি যদি আপনি দেখতে চান সেটা হচ্ছে টেস্ট, ট্রেস অ্যান্ড ট্রিট। অর্থাৎ প্রত্যেকটা লোক যারা আছে আমাদের দেশে তাদেরকে আমরা টেস্ট করব, ট্রেস করব কারা কারা পজিটিভ এবং ট্রিট করব। কিন্তু কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, সারা ভারতবর্ষের সংখ্যা হচ্ছে 140 লক্ষ কোটি মানুষ। সেখানে প্রত্যেককে এইভাবে করা সম্ভব না। তাই আমরা যেভাবে স্ট্র্যাটেজি গুলো নিয়েছি তার মেইন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে লকডাউন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর ব্যবহার করা। সেই জন্যই কিন্তু এগুলো করা হয়েছে। এই লকডাউনের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যাতে একসাথে অ্যাকিউট কেস না বাড়ে, আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমের প্রতি চাপ না হয়, আমরা ধীরে ধীরে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। তাহলে কোন কোন মেন্টাল ইস্যুস এই কোভিড ইনফেকশনের সাথে রিলেটেড থাকতে পারে, বাচ্চা বুড়ো সবাই, বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোনগুলো বেশি? যেমন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, একটুতেই ট্রেস হওয়া, টেনশন করা, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, হতাশায় ভোগা, কিচ্ছু ভাল লাগছে না, বাচ্চারা ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাক্ট করে, অর্থাৎ হয়তো নিজের হাতটাই কেটে দিল বা নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, কখনো প্রচন্ড প্যানিকি হয়ে যাচ্ছে যে কি হবে, ভয়, একটা ফোবিক ডিসঅর্ডার, ভীষণ স্কেয়ার্ড অ্যাবাউট কোভিড, নামটা শুনলেই তার গা ঘামতে শুরু করছে, বুক ধড়ফড় শুরু করছে। ওসিডি, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, যেমন হাত পরিষ্কার করতে বলছে বারবার সে বাথরুমেই বসে থাকছে। নট ইভেন দ্যাট, এটা চলে যাওয়ার পরেও কিন্তু পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হতে পারে। একজন খুব ভালো কথা বলেছিলেন যে দেখুন, আমাদের তো কোভিডটা চলে যাবে কিছুদিনের মধ্যে, বাট উই হ্যাভ টু পে ফর লং টাইম ফর দিস প্যান্ডেমিক। অর্থাৎ কোভিড চলে যাবে কিন্তু তার জন্য যে মানসিক আঘাতটা থাকবে সেটাও কিন্তু অনেক দিন দেরি পর্যন্ত থাকবে। এবং এর মধ্যে কি হতে পারে, স্পেশালি যুবক যুবতী যারা বয়সে বড় একটু, তাদের নানান রকম নেশারও হতে পারে, সাবস্টেন্স ইউজ ডিসঅর্ডার, ঘরে বসে থেকে বা বেরোতে না পেরে এগুলো হতে পারে। আমাদের শিক্ষিকাদের বা শিক্ষকদের বা অভিভাবকদের এগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। এবং আরেকটা ভীষণ হতে পারে, যেহেতু এদের সামনে অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, তাদের ইন্টারনেট অ্যাডিকশন হতে পারে। সুতরাং এগুলো ভীষণভাবে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। এই রোগগুলো কেন হচ্ছে, এই মানসিক সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে যদি আমরা দেখি,
এক নম্বর হচ্ছে আনসার্টেনিটি, অর্থাৎ রোগটা সম্বন্ধে আমরা জানি না পরিষ্কার করে, কিন্তু আমরা আতঙ্কে ভুগছি। সেই জন্য এই হিস্ট্রিটা জানা দরকার, যেটা খুব শর্টে, যেহেতু আমার সময় বেশি নেই আমি সেটা বললাম। লকডাউন হচ্ছে ঘরের মধ্যে আমরা রেস্ট্রিক্টেড থাকছি, বাচ্চা এবং ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে তারা ভাবছে তারা বাইরে যেতে পারছে না, বন্ধুদের সাথে ইন পার্সন মিলতে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে তারা 24/7 আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ প্যারেন্টস থাকছে, অর্থাৎ বাবা মার সুপারভিশনে থাকছে, তাদের সেটা মোটেই পছন্দ না। সেই থেকে একটা মানসিক বিরক্তি এবং মানসিক হতাশা, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হতে পারে, সোশ্যাল আইসোলেশনের জন্য একটা হতে পারে। কিন্তু আমি আবার বলছি বন্ধুরা, সোশ্যাল আইসোলেশন মানে কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং, নন মেন্টাল ডিস্টেন্সিং। আপনারা কথা বলুন, প্যারেন্টসদের বলবো টিচারদের সাথে কানেক্ট করুন, ওরা তো এমনিতে অনলাইন ক্লাস করছে, দরকার হলে ওদের বন্ধুদের সাথে মোবাইলে কানেক্ট করান, তাদের মনটা ভালো থাকবে। অনলাইন ক্লাসেস একটা টাইম লিমিট হওয়া উচিত। ধরুন 7-8 ঘন্টা ধরে অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, ছেলেটা এমনিতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, হি অর শি ইজ নট হ্যাবিচুয়েটেড টু অল দিস থিংস ইন রিসেন্ট পাস্ট, এবং এটা এখন এইভাবে হয়ে যাচ্ছে যে ওদের মধ্যে একটা ইরিটেশন, সেটা যতটা লিমিটেড রাখা যায়, এবং মোবাইল ইউজটাকেও বা ইন্টারনেট ইউজটাকেও, স্ক্রিন ইউজটাকেও রেস্ট্রিক্টেড রাখতে হবে, তা একটা নিয়ম মেনে। এবং অ্যাবসেন্স অফ ওয়ান প্যারেন্ট অর বোথ প্যারেন্টস, এই কোভিডে হয়তো কেউ হারিয়েছে তার একটা বাবা মার কাউকে, বা দুজনকেই হারিয়েছে, অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের কাউকে হারিয়েছে, অথবা কাছের লোকের হারিয়েছে, এটাও কিন্তু একটা মানসিকভাবে ভীষণ স্ট্রেস বা আঘাত করে। যদি চিলড্রেন সম্বন্ধে জানতে চান, আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে 18 বছরের নিচে যেসব বাচ্চারা আছে তাদেরই কিন্তু টোটাল পপুলেশনের সেটা অ্যারাউন্ড 40%, আই মিন 39% অফ পপুলেশন, এবং এদের মধ্যে একটা লার্জ পপুলেশন অফ 29% হচ্ছে 6 বছরের মধ্যে থাকে, 0 to 6 years। সুতরাং বাচ্চাদের নজর দেওয়াটা ভীষণ জরুরি, এবং এরা একটুতেই রেগে যায়, ফেড আপ হয়ে যায়, নিজেদের আইসোলেটেড করে, এবং মোর ভালনারেবল কারা এদের বেশি মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ে ভুগতে পারে, যারা আন্ডার পভার্টি লাইনে থাকে, দোজ হু আর অলরেডি স্ট্রাগলিং উইথ দেয়ার মেন্টাল হেলথ, যাদের এমনিতেই কিছু মানসিক সমস্যা আছে, লাইক এডিএইচডি বা অটিস্টিক ডিসঅর্ডার, বিকজ তারা চিকিৎসাটা ওই সময় ঠিক মতো বাড়ির বাইরে গিয়ে থেরাপি গুলো করতে পারছে না, নানান সমস্যা থাকে, এবং তারা স্কুলে যেতে পারছে না। স্কুলে না যেতে পারলে তাদের একটা ভীষণ গ্যাপ হয়। আমার মনে আছে আমার একজন পেশেন্ট এসেছিলেন, তার ছেলে তাকে বলেছেন যে বাবা আমাকে একদিন স্কুলটা দেখিয়ে নিয়ে আসবে, মানে এতটাই কষ্টকর। এবং ডিস্টেন্সটা মেইনলি বাচ্চাদের মধ্যে হয়, যেটা বললাম, ডেথ এবং সেপারেশন। যদি কারো খুব নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, এবং যদি কারো এমনিতেই মানসিক সমস্যা থেকে থাকে, সেটা যদি বেড়ে যায়, এবং তারা নিজেদের চিকিৎসার জন্য যদি করতে থাকে, তারা সেই সব জায়গায় যেতে পারে না, এইসব কারণে স্ট্রেসটা বাড়ে এবং এই মানসিক সমস্যাগুলো বাড়ে। সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যারেন্টস বা যারা কেয়ার গিভার তাদের নজর দেওয়া উচিত, এবং স্পেশালি টিচারদের একটু ডেফিনেটলি স্টুডেন্টদের সাথেই তারা বেশিক্ষণ থাকে। যদি আপনি দেখেন স্কুলের যারা ততক্ষণ কাটায়, তারা টিচারদের সাথে থাকে, তাদের নিজের বাবা মার থেকে অনেক বেশি সময় থাকে, সুতরাং তাদের অ্যাবসেন্সটা তারা কিন্তু অনেক বেশি ফিল করে। সুতরাং কিভাবে এগুলোকে আমরা লকডাউন সিচুয়েশনে ম্যানেজ করতে হবে, তাদেরকে শুনতে হবে, তাদেরকে এক্সট্রা টাইম দিতে হবে, তাদেরকে যা যা প্রশ্ন থাকে সবকটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এবং যদি দরকারে অন্যের সাহায্য নিয়ে করতে হবে। কন্ট্যাক্ট দেয়ার ফ্রেন্ডস, আমি যেটা বললাম, তাদের সাথে ওভার টেলিফোন বা অনলাইনে তাদের বন্ধুদের সাথে কথা বলতে দিতে হবে, মেবি দি ভিডিও লাইন, প্রোভাইড অ্যাসুরেন্স whenever needed, তাদের কোনো সমস্যা হলে তাদেরকে সে অ্যাসুরেন্স দিতে হবে, এবং যদি অ্যাংজাইটি হয় তাদেরকে দেখতে হবে, যদি আপনারা না ম্যানেজ করতে পারেন কোনো মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সাহায্য নিতে হবে, এবং চিলড্রেনদের বিভিন্ন এনগেজ অ্যাক্টিভিটি করুন, এবং তাদের যে হিডেন ট্যালেন্ট আছে, যে আঁকতে ভালোবাসে, যে গান গাইতে ভালোবাসে, তাদের করুন, তাদের রুটিনটা মেনটেন করতে বলুন। অর্থাৎ লকডাউন বলে ঘরে দুপুর 2টোয় ঘুম থেকে উঠবে তা না, সকালেই উঠবে, একটু যোগা বা এক্সারসাইজ করুন, ওদের সাথে আপনারাও করুন, পড়াশোনার অনলাইন ক্লাসেস গুলো অ্যাটেন্ড করুন, কিছুটা ওদের রিক্রিয়েশনের জন্য টাইম দিন, আপনি কিছুটা খেলুন, বাড়িতে গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমা থাকলে তাদেরকে সময় দিন। এইভাবেই মেন্টাল হেলথ গুলোকে দেখা দরকার,
সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাদেরকে বলতে হবে যে কোনো ইনফরমেশন তার অথেন্টিসিটি চেক না করে অ্যাকসেপ্ট করতে না, অরিজিনাল অ্যাওয়ারনেসটা তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং কিছুটা ওয়েট করে যে কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনফরমেশন হলো আপনি শেয়ার করবেন না এবং নিজেদেরকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে। সেটা আগেও বলেছি, টিভি, ভালো প্রোগ্রাম হতে পারে, রিডিং বুকস হতে পারে, যে আঁকতে ভালোবাসে সেলাই করতে পারতে পারে তাদের করতে হবে। এবং এই সময় নিউট্রিশিয়াস ডায়েটটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, টেক কেয়ার যে এই সময় যাতে কেউ কোনো রকম নেশার জানের সামগ্রীর মধ্যে অ্যাটাচ না হয়ে থাকে। এটা ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক অফ সোসাইটি থেকে আমরা চাইল্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং আমার হেলথ মিনিস্টার দিদেন, আমার হেলথ মিনিস্টার এখন চেঞ্জ হয়েছে, ডক্টর হর্ষবর্ধনকে আমরা চিঠি লিখেছিলাম চাইল্ড কেয়ারের ব্যাপারে, যে বাচ্চাদের দিকে এক্সট্রা নজর দেওয়া দরকার। এখনো উই আর স্টিল ওয়েটিং, কিন্তু নতুন হেলথ মিনিস্টারকে আমাদের আবার যোগাযোগ করতে হবে। আর আমি সময় নিতে চাইছি না, কারণ যেগুলো বললাম এগুলোই লেখা আছে। হ্যাঁ, আমাদের মেন্টাল হেলথের কি করতে হবে, উই নিড টু অ্যাভয়েড এক্সেস এক্সপোজার টু কোভিড-19 মিডিয়া কভারেজ। সারাক্ষণ সামনে বসে থাকলে হবে না টিভির সামনে। মেনটেন এ হেলদি ডায়েট, পজিটিভ লাইফস্টাইল নিতে হবে, একটু যোগা, ব্যায়াম, আঁকা, খেলাধুলা, ইনডোর গেমস এর মধ্যে রাখতে হবে। ফ্যামিলি শুড গিভ প্রপার অ্যাটেনশন টু দেয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড প্যারেন্টাল রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ দেয়ার কিডস মেন্টালি হেলথ। বাবা মাকে তাদেরকে সময় দিতে হবে, তাদের টিচারের সাথে, তাদের বন্ধুদের সাথে দরকার হলে যোগাযোগ করে দিতে হবে। অ্যান্ড টেক হেল্প অফ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল ইফ ইমোশনস ইজ ওয়ার্সেনিং। যদি আপনারা না ট্যাকেল করতে পারেন তখন নিশ্চয়ই তখন হেল্প নিতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। আপনাদের শোনার জন্য আমরা আশা করব যে এখন আমরা আলোচনা। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাহা, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপরে আলোকপাত করলেন ডক্টর সাহা। আমি একটু শর্মিলা ঘোষ ম্যাডামের কাছে যেতে চাইছি এইটার ডক্টর সাহার কথার ভিত্তিতেই আর কি। আপনি তো ম্যাডাম ক্লাস 9, 10, 11, 12 এই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন, এদের সঙ্গে সময় অনলাইন ক্লাসে গত 2 বছর যাবত যে পরিস্থিতি চলছে সেটা খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলা চলে না। তো আপনি ঠিক কি ধরনের বিশেষ করে 11-12 এই বয়সের বাচ্চাদের জন্য বা বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তো এই সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই 17-18 বছর বয়স এবং কেরিয়ারের ঠিক দোরগোড়ায় ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো এখন তার কিন্তু ওরা সরাসরি ক্লাস করতে পারছে না, স্কুলে যেতে পারছে না, বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছে না, টিচারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আপনি ঠিক কিরকম দেখছেন আপনার ছাত্রছাত্রীদের এই অনলাইন ক্লাস ইত্যাদি নিয়ে, তাদের কি সমস্যা বা কি ধরনের সমস্যা নিয়ে তারা আপনাদের কাছে আসছে? আমি কি ইংলিশে বলতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কোনো অসুবিধা নেই। Good afternoon. First, thank you, Regional Outreach Bureau and State Outreach Bureau and the Government of India for giving me this opportunity to share my views with such distinguished speakers on the effects of this pandemic, more specifically, coronavirus on our children, and even involving destruction and damage on a necessary scale. But this microscopic virus has affected everyone in so many ways, especially the children at latency stage, approximately 6 years to 12 years. Ma'am, I think sound is not very much clear. I think some. I sound it clear now? No, Is it clear now? Can you all better. hear me? Yes, ma'am. Better. Especially the children at the latency stage, approximately 6 years to 12 years, when development of their social and intellectual skill assets. This has had a profound effect on the lives of students at all around the world. They never imagine themselves safe in their homes with no outing, unable to meet their friends in school, share kitchen, and play outdoors. Initially, many children mourned and found excuses not to attend school. But now that they are put in such tough
situation, they wish to go to school. Students have had to transition from traditional to online learning. Large section of the population lack access. সরি টু ডিস্টার্ব ইউ, আপনার আওয়াজটা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না, কিছু একটা হচ্ছে সমস্যা। বাকিদেরও কি হচ্ছে, মানে বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছেন না? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, আওয়াজটা ক্লিয়ার না, ইট ইজ নট ভেরি মাচ ক্লিয়ার। হ্যাঁ, আওয়াজটা একটু ক্লিয়ার করো। Can you hear me now? এটা একটা হামিং সাউন্ড হচ্ছে। Am I audible now? হ্যাঁ, আপনি বলুন ম্যাডাম, বলুন। Okay. So students had to transition from traditional to online learning. Large section of the people lack access to online learning resources, implying that their education was abruptly halted without a clear plan for how they may continue. The others, despite having access to online learning, are experiencing psychological stress as a result of their inability to pay attention in class, their inability to understand, or their lack of willingness to study. Many students had mental health difficulties as a result of a variety of factors, including demanding curriculum, anxiety about academic performance, health, eating habits, and worry about loved ones, as well as lack of social connection. So how does one cope with this? Many adults are finding it so tough to deal with this new normal. How can we expect children to adjust to this? As an educationist, I almost feel compelled to make things a little easier for my students in whatever way I can. The first thing I try to do is provide some sort of incentive in my students, to my students, so that they are motivated enough to attend their online classes instead of dealing with its static and monotony. Am I audible now? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but there is some disturbance in that sound. You are audible. We can hear you. Then shall I remove the microphone incidentally? Am I audible now? Yes, yes, ma'am, you are audible. Is it okay now? Sound is not very clear. Yeah, ma'am, go ahead. Go I ahead. just don't know why. I'm so sorry. Okay. Now, these are few things I came up with that made the daily online classes of my students a little more interesting. Like posting a post as a good thought of the day on the page where missing items shared, sharing a puzzle at the end of the class and asking for a response at any time of the day to know. I also like to organize one every 2 weeks the following exercises. Demonstrating any out-of-syllabus activity like Fibonacci pictures in nature, human body, art, architecture, and musical instruments. Or how to balance 12 nerves on the head of the 13th nerve without an ache. Play with Tower of Hanoi, Strong, etc. Watch and discuss on any interesting topic. Histories of Mount Solar, Bermuda Triangle, etc. Or a cruise ship by Oasis of the Sea on YouTube. Show them around an interesting town online with the help of a friend living there. Invite an student or for an interactive online session with present students to speak on their profession. These students are from different fields and live in different cities. I say students should engage themselves in different types of activities according to their age and their aptitude, like making some exciting food items to surprise their family, learning the recipes from YouTube, clearing clutters and rearranging their room aesthetically with indoor plants, chatting with family members, especially with grandparents,
if needed, through audio or video calls for a while, sharing their knowledge by teaching any kid or adult or some need help with their smartphone or laptop, pursuing one's hobby by watching sports on other channels, watching comedy films and Charlie Chaplin, Laurel Hardy, etc., exercising by playing music, and we are people to encourage and help them all to do about. Things like this will keep their moral high and perhaps give them a continuous build and server for learning every day at their online classes. The effort should not just be towards making the education of students all about academics. They need to have more open work and such creative innovative ways of learning that actually help in the development of a ম্যাডাম child. আমার মনে হয় যে আপনি আপনি একবার আপনার এই স্পিকারের মাউথপিস যেটাতে কথা বলছেন ওটা জ্যাকটা খুলে একবার একটু লাগিয়ে নিন, কারণ খুব একটা ভালো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সাম হামিং সাউন্ড ইজ এই জন্য কিছু আওয়াজটা একটু সমস্যা হচ্ছে। ম্যাডাম আপনারা একটু বলুন দেখি সমস্যা হচ্ছে। Is this okay now? Absolutely. Oh, thank you. So I think I will that the learning can actually help in the development of a child in various other ways which cannot be covered within the syllabus of the education material. And besides, they need to feel motivated and their new normal needs to have some sense of fun too. They are being deprived of not being able to physically go to school, not being able to interact with their friends and teachers. It is almost imperative that we do our best in these tough times to keep ourselves going and help our children have some semblance of normalcy as much as possible so that they stay positive and can look forward to a time when things can get better. All we can do is self-reflect in order to assess ourselves, others, and try to maintain a high life condition with the hope of a better tomorrow. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা এবার একটু শিল্পী ম্যাডামের কাছে যেতে পারি, কারণ উনি তো সাউন্ড ঠিক মতন আসছে না, সন্দীপন একটু সাউন্ডটা দেখতে হবে। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বলছি শিল্পী ম্যাডামের কাছে আমরা যেতে পারি, কারণ উনি যিনি পড়ান 4 থেকে 6 এই 5 থেকে 10 5 থেকে 10 এই রেঞ্জটা উনি পড়ান। তো বাচ্চাদের মূলত এই বাচ্চাদের কি ধরনের আপনি মানসিক সমস্যা দেখছেন? আমি প্রথমেই রিজিওনাল আউটরিচ গুলো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এখানে ডাকার জন্য বা বলতে বলার জন্য। নমস্কার। প্রথমে বলি, স্কুলের পড়াশোনা নিয়ে বা তাদের সাইকোলজি নিয়ে বলার আগে আমি একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন বলে নিই। সেটা হচ্ছে যে স্কুল সবার কাছে সমান, সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক। স্কুল কেবলমাত্র তো পড়াশোনার জায়গা নয়, আমাদের ছোটবেলার বেশ অনেকটা জুড়ে স্কুল, এবং স্কুল মানে কিন্তু স্কুলের বন্ধু, স্কুলের খেলাধুলো, একসাথে খাওয়া, টিফিন ভাগ করা, টিচারদের অনুষঙ্গ, সমস্তটা মিলে ছোটবেলাটা জুড়েই আমাদের স্কুল। এই জায়গাটায় হঠাৎ করে একটা অন্ধকারের রাজত্বে সবাই পৌঁছে গেল, সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল। একটা স্টুডেন্টের লাইফে 3টে ডোমেইন থাকে, একটা তার স্কুল, একটা তার পাড়া আর সোসাইটি, আর একটা হচ্ছে তার বাড়ি। দুটো ডোমেইন কিন্তু একদম অফ হয়ে গেল। তো এই পরিস্থিতিতে একটা অসম্ভব মানে অস্থিরতা,
মানসিক স্ট্রেস এটা সৃষ্টি হলো। এইখানে এসে আমি স্ট্রেস বা সমস্যাটাও দুটো ভাগে ভাগ করবো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো পরিষ্কারভাবে? একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তো সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে যারা সরকারি স্কুলে পড়ে, যেমন স্কুলে আমি পড়াই এবং এর আগেও দুটি স্কুলে পড়িয়েছি। একটি মুর্শিদাবাদের একদম প্রান্তিক জায়গায়, মানে রুরাল বলতে কি বোঝায় সেটা ওখানে না গেলে বোঝা যাবে না। পরবর্তীটা বারাসাতে, সেটা অত্যন্ত দুর্গম একটা জায়গা। এবং এখন এটা কিন্তু প্রপার সল্ট লেক হলেও এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমার আগের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনেক মিল। মিল হচ্ছে মানে আর্থসামাজিক জায়গায়। তো যারা সরকারি স্কুলে পড়ছে এবং কিছুদিন আগে মানে এর মধ্যেই কাগজে পড়লাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখা যাচ্ছে সরকারি স্কুলে পড়ার সংখ্যা অনেক বেশি পার্সেন্টেজটা। তো কিন্তু অনেক জায়গাতে কিন্তু ক্লাস হতে পারছে না, কারণ অত দুর্গম জায়গাগুলোতে অনলাইনে ক্লাস হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সব জায়গায় যে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে এমনটাও নয়, কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে আর কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে না বা হওয়া সম্ভব না। তো এবার এই যে লকডাউন, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, তার জন্য আমি যেরকম স্কুলেতে পড়াই তাদের মধ্যে মূল সমস্যাটা এগিয়ে আসছে যে পড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে যাওয়া। কারণ যেখানে বাড়িতে ভাতের সংস্থান নেই, বাবা মার কাজ চলে যাচ্ছে, কারণ সেই সমস্ত জায়গাতে অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটা অনেকের কাছে একটা বিলাসিতার জায়গা। তো পড়া ছেড়ে দিয়ে তারা কাজে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, পড়া ছেড়ে মানে কিন্তু স্কুল ছেড়ে নয়। কারণ সরকার থেকে এখন অনেক কিছু পাওয়া যায় বলে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা সব বাড়িতে বাড়িতেই খুব পৌঁছে গেছে। তো স্কুলে ভর্তি হওয়ার একটা প্রচন্ড আমরা দেখছি, আমাদের এখনকার স্কুলেও দেখছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে তো কিন্তু তারা পড়াশোনা করছে না, স্কুলে নামটা আছে, তারা কাজ ছেড়ে যাচ্ছে। এরপরে আসছি যে একটা হতাশা, ভবিষ্যতে কি হবে এই দুশ্চিন্তা। অনেক পরিবারই দাদু ঠাকুমাকে হারিয়ে ফেলছে, যেটা ডক্টর সাহা আগে বললেন যে এটা একটা ভীষণভাবে একটা সমস্যা। কারণ আমরা ছোটবেলায় এত মৃত্যু দেখিনি, এখনকার শিশুরা যে হারে মৃত্যু দেখছে আমরা কিন্তু সে হারে মৃত্যু দেখিনি। তো এটা তাদের মনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর চাপ। আর যে ধরনের এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, যে সমস্যাটা হয়েছে, এটা কিন্তু তার বাবা মা, মানে শিশুরা সাধারণত সমস্যায় পড়লে কি বাবা মা বা টিচারের কাছে বলে যে এই হয়েছে, কি হবে, তাহলে কি হবে। যেমন আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল আমরা কি তাহলে সবাই মারা যাব, কারণ এত মৃত্যুতে এরা দেখে। এটা তো মনের উপর একটা ভয়ঙ্কর চাপ। এরপরে অনেক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে একটু দরিদ্র ঘরে যেখানে পড়াশোনা গুলো করছে না, অনলাইন ক্লাস যেখানে হতে পারছে না, সেখানে অনেক অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, 18 বছরের নিচে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার একটা সমস্যা। আচ্ছা, এছাড়া অনলাইন ক্লাস যেখানে হচ্ছে সেখানে আবার তাদের হাতের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী চলে আসছে। সে শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাসেই তো সেটা সীমাবদ্ধ থাকছে না, বহু নিষিদ্ধ জিনিসও তো অনলাইনে আসে, তারা সেগুলো দেখছে। গেম খেলাতে একটা প্রচন্ড নেশা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো আজ এছাড়া যেটা বলবো সেটা হচ্ছে বয়ঃসন্ধির সমস্যা, যেটা মাঠ স্কুল সব নিয়ে একটা বিরাট একটা জগৎ ছিল, সেটা একটা সম্পূর্ণ একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে এসে সীমিত হয়ে গেছে। তো এই অবস্থায় একজন লাইফ সায়েন্সের টিচার হিসেবে আমি যেটা বলছি সেটা বয়ঃসন্ধি কিন্তু এখন 9-10 থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে হরমোনাল চেঞ্জ শরীরে আসছে, তারা নিজেরা বুঝতে পারছে, ছেলেমেয়েগুলো বুঝতে পারছে যে আমি হয়তো এই কাজটা বা এই চিন্তা ভাবনাগুলো আমার করা উচিত নয় বা এই কাজটা করা উচিত না, কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেই গার্ডটাও দিতে পারছে না। তো এই যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে, হাতে অফুরন্ত তাদের সময় রয়েছে এবং একটা অবাধ্যতা তৈরি হচ্ছে, কথা শুনবো না, কারণ বাবা মা ছাড়াও অন্য কারোর কাছে সে শেয়ার করতে পারছে না, বন্ধুর সাথে কোনো ইন্টারাকশন করতে পারছে না, টিচারদের কাছে গিয়ে বলতে পারছে না, শুধুমাত্র বাড়িতে রয়েছে বাবা মা। তো একটা ভয়ঙ্কর হতাশা, মানসিক চাপের মধ্যে সমস্ত শিশুরা রয়েছে। তো আমি যেটা আলাদা করার কথা বললাম যে মানে ইকোনমিক কন্ডিশনের বেসিসে, আর এছাড়া মানে বেশিরভাগ কিন্তু একই রকম, যে হতাশা
ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, এ হাতে অবাধ্যতা বা একটা মেন্টাল স্ট্রেস তৈরি হওয়া, এটা কিন্তু সব শিশু। কিন্তু যেসব জায়গায় ভীষণভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলো, সেখানে কিন্তু অনলাইন ক্লাস করা যাচ্ছে না, সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা যেতে পারছি না। তো এবার আচ্ছা, প্যান্ডেমিক তো সেখানে একদিন পৌঁছতে শেষ হয়ে পারছি না। যাবে। যেখানে আমরা পৌঁছতে প্যান্ডেমিক পারছি না, মানে সেখানে তো তাহলে আমরা সেখানে মানসিক চাপ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাও বুঝতে পারছি না। সেটাও বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছি ওই হঠাৎ খবর পেলাম একজন স্টুডেন্টের বিয়ে হয়ে গেছে। তো এইরকম যখন খবরগুলো আসছে, কোনো একজন স্টুডেন্ট আমাকে ফোন করে বলছে যে ম্যাডাম, বাবার কাজ নেই, তো ফোনের কার্ড কেনার কিন্তু পয়সা নেই। আচ্ছা, কাউকে টাস্ক দিচ্ছি, টাস্ক সে করে না, তাকে আলাদাভাবে যখন জিজ্ঞেস করলাম তুমি টাস্ক করছো না কেন, তুমি তো টাস্ক করতে আগে। সে বললো যে আমি মামির ফোন থেকে পড়াশোনা করি। উনি শুধু পাড়ার একজন মামি, তো ক্লাস করার সময় আমি ফোনটা হাতে পাই, অন্য সময় টাস্ক করার সময় আমি আর পাচ্ছি না, পরে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে কি দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো এই যে সমস্যাগুলো উঠে আসছে, তার থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। এবং এক প্যান্ডেমিক তো মিটে যাবে, এই যারা পিছিয়ে পড়ছে পড়াশোনার দিক থেকে এবং সমস্ত কিছু থেকে, মানসিক চাপ তো থাকছেই, তো এরা পরবর্তীকালে কি করতে পারে, সবচেয়ে বেশি চিন্তা এটা হয় যে এরা ভবিষ্যতে কি করবে। তো পড়াশোনাটা তো একদম অন্য জায়গায় চলে গেছে, নেই পড়াশোনা, নেই সেখানে। তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি সমস্যাগুলো তুলে ধরলাম। তো ডক্টর সাহা যদি এগুলো আলোচনা করেন এবং বলেন, পরে আবার কিছু কিছু টপিক বলবো। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। সত্যি মানে আমরা ভাবতেও পারছি না যে কি ভয়ঙ্কর সংকটমূল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এইসব ছাত্রছাত্রী। ডক্টর সাহা যদি একটু বলেন আমাদেরকে যে এই যে সমস্যাগুলো তুলে ধরলেন, এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে তো যাতে পড়াশোনাই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কি করা যাবে? একদম ডক্টর শাহ, শুরুতে আমি আমার প্রেজেন্ট আমি একটু জুড়ে দিতে চাই। এই যে শিল্পী ম্যাডাম যে কথাটা বলছিলেন, একটা ডিজিটাল ডিভাইডের সমস্যা, ডিজিটাল ডিভাইডের যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ কার্ড কেনার পয়সা নেই, বাবার চাকরি নেই, কার্ড কেনার পয়সা নেই। তো এটা তো খুব মারাত্মক একটা পরিস্থিতি। দেখুন, কার্ড কেনার সমস্যা নেই এটা যেমন আছে, অনেকের যে চাকরি চলে যাওয়াতে খাওয়ার পয়সাও নেই। সেটাই সেটাই ট্রিমেন্ডাস খারাপ কন্ডিশন চলছে। এবং আপনি জানেন না, আমি নিজে একজন আর্টিকেল পড়েছিলাম আমেরিকানদের, এটা শুধু ভারতবর্ষের না, আমেরিকার আর্টিকেল যিনি লিখেছেন তিনি হয়তো, মানে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রুভড আর্টিকেল, বাট এটা নিউজ লেটারে পাওয়া, তাতে লিখেছেন হয়তো এই লকডাউন করাটাকে ঐতিহাসিক ভুল বলে মানা হবে কিছুদিন বাদে। তার কারণ লকডাউন করার জন্য যে কটা লোককে বাঁচানো গেছে তার থেকে হয়তো অনেক বেশি লোক মারা গেছে লকডাউনের কারণে অর্থনৈতিক ব্যাপারটা এই জায়গায়। অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ কনফিউশন, which one is right. ইনফ্যাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সময় সরকার করতে চাইছে, রিল্যাক্সেশন দিচ্ছে, দে আর অলসো নট ভেরি মাচ কনফিডেন্ট which is the right line, because this is the very first time we are facing. আমাদের জেনারেশনটা প্রথম থেকেই, এবং সবচেয়ে এফেক্টেড বাচ্চারা। আমরা তো লোককে বাঁচাতে চাইছি। এই যে কোভিড এ যেমন ফিজিক্যাল ইলনেস নিয়ে আমরা ভাবছি, মেন্টাল ইস্যুসটা, মেন্টাল স্ট্রেসটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট ইচ এন্ড এভরি পার্সনের জন্য, ইরেসপেক্টিভ অফ এজ এন্ড এভরিথিং। বাচ্চাদের জন্য তো খুবই বেশি, যেটা শিউলি ম্যাম খুব সুন্দর এক্সপ্লেনেশন দিলেন। ওর কথাটা আমি শুনতে পারলাম, ওনার কথাটা আমি ম্যাডামের কথাটা ভালো মতো ঠিক শুনতে পারিনি। ম্যাডামও ভালো বলেছেন, কারণ স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করেছেন ডক্টর। কিন্তু আমি যেটা বলছি যে সুমিতা, আমার মনে হচ্ছে তোর ফোনটা একটু অফ, তোর অডিওটা, শিউলি ম্যাম যে একটা আওয়াজ আসছে। সুমিতা, তো অডিওটা অফ করে দে। আমার দুটো ডিভাইস অন থাকলে হবে যে কারণে। আচ্ছা, আমি যেটা বলছি যেটা হচ্ছে যে একটাই হচ্ছে, ছেলেদেরকে, বাচ্চাদের ফার্স্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে সময় দিতে হবে। সেটা গার্জিয়ানকে দিতে হবে, মানে অভিভাবকদের দিতে হবে, বাবা মাকে দিতে হবে, এবং যদি সম্ভব হয় টিচার, কারণ টিচার তার বাড়িতে গিয়ে সময় দিতে পারবেন, ইট ইজ নট পসিবল এত সংখ্যক ছাত্র, এবং সবাইকেও যে সারাক্ষণ ফোনে এন্টারটেইন করতে পারবে তাও না। নিশ্চয়ই মেরিট অনুযায়ী তারা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে, কারণ 1:1 করাটা তাদের পক্ষেও সম্ভব না।
সুতরাং বাড়ির লোককে এটা সময় দিতে হবে এই মুহূর্তে, কারণ ওরা যেহেতু স্কুলে যেতে পারছে না। তাহলে কি করতে হবে? ওদেরকে সময় দিতে হবে, ওদেরকে শুনতে হবে, ওদেরকে অ্যাওয়ার করতে হবে যে ইট ইজ নট সো মাচ অফ প্যানিকি হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং। বলতে হবে যে মর্টালিটি রেট 100 জনের মধ্যে যদি হয়, যখন ফার্স্ট ওয়েভ এসেছিল তার মর্টালিটি রেট ছিল শতকরা 3 থেকে 4 জনের, এবং সেখানে বয়স্ক লোকেরাই বেশি মারা যেতেন। আজকে যদি দেখেন এই যে নিউ ওয়েভ যেটা চলছে, তার মর্টালিটি রেট কিন্তু অনেক কম, 1.5 to 2%, অর্থাৎ 1 থেকে 2%-এর মতো, কিন্তু ইনফেক্টিভিটি রেট ইজ ভেরি হাই। আগের বার যখন আমাদের ইনফেকশন হয়েছিল সেটা আমাদের বাড়িতে একজনের বা দুজনের হয়ে বন্ধ হয়ে গেছিল। এবার যে বাড়িতে একজনের ইনফেকশন হয়েছে সে বাড়িতে সববার হয়েছে। সুতরাং ইনফেক্টিভিটি রেট হাই বলে হয়তো নাম্বার অফ ডেথস বেশি আসছে, বাট রেশিও ইজ ভেরি লেস, মানে পার্সেন্টেজে দেখলে। বাচ্চাদেরকে এগুলো বোঝাতে হবে যে আমরা আছি মানে মরবো। কজন মরেছে আমাদের দেখো, পাড়ায় কজন মরেছে, তোমার স্কুলের বন্ধু কজন মারা গেছে, একজনও না। এইভাবে তাদেরকে কনফিডেন্স দিতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, ওদের যা যা কোয়ারিজ আছে শুনতে হবে, কিন্তু ওদেরকে টিভি বা বিভিন্ন মিডিয়ার সামনে বসানোটা কম বন্ধ করতে হবে। বলতে হবে যে ওখানকার কিন্তু অথেন্টিসিটি নেই। মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড, ইভেন অ্যাডাল্টদের, বয়স্কদেরও এটা বোঝাতে হবে যে তারা যা সব ইনফরমেশন দিচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে মৃত্যু বাড়ছে। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। ইনফ্যাক্ট আমরা চিঠি লিখেছিলাম যে টিভিতে এরকম লাশ আসছে, ফেলে দিচ্ছে, এগুলো মানসিকের পক্ষে অনেক খারাপ, এগুলো দেখানোর দরকার নেই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সমাজের জন্য জানার দরকার আছে, সেটা তো লিখেও জানানো যেতে পারে। এই যে দেখছে তার তো একটা এফেক্ট পড়ে মানুষের, প্রত্যেকটা ছোট বড় সবারই। তারা কি ভাবছে 2 দিন বাদে এইটা আমারও হতে পারে। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার, তাদেরকে বোঝাতে হবে। অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্লাস তাদের একটা ডিসিপ্লিন লাইফ ট্রিট করতে হবে, তাদেরকে বলতে হবে, তাদেরকে সময় দিতে হবে, তাদের মনটা ভালো থাকে। যেটা বললেন ম্যাডাম, যেটা অ্যাডোলেসেন্স যারা একটু, এটা বয়ঃসন্ধিকাল। কারো কারো হয়তো যারা ধরুন ক্লাস 12-এ পড়ে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, তাদের হয়তো ছেলে বন্ধু বা মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু ডক্টর সাহা, খুব ঘনিষ্ঠ বা ক্লোজ ফ্রেন্ডস। আমার 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 গিভ দেম স্পেস। না, কিন্তু আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে কি, যে কথাটা আপনি বলছেন সেটা কিছুটা আপার স্ট্রেটা অফ দ্য সোসাইটির জন্য, যারা ধরুন একটু একটু বস্তিবাসী বা যে সমস্ত যারা রয়েছে, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে, এবং যে সমস্ত ছেলেরা অ্যাডোলেসেন্সে রয়েছে, তাদের কিন্তু সমস্যাটাও, তারা তারা কিন্তু ওভার অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট, তাদের কিন্তু অন্য ধরনের মানসিক প্রবৃত্তি জন্মাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় দ্যাট মে লিড টু ক্রিমিনালাইজেশন? আপনি যেটা বলতে চাইছেন যে ইন্টারনেট অ্যাডিকশন থেকে তারা বিভিন্ন সাইটে যাচ্ছে, যেগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বা কিছু সাইট হয়তো দেখা উচিত না, যেমন পর্নোগ্রাফি আমি বলছি, অনেক সময় গ্যাম্বলিং, অনেক সময় কিছু গেমস আছে এক্স্যাক্টলি মধ্যে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক ধরনের গেমস আছে ইন্টারনেট অ্যাডিকশনের মধ্যে, সেগুলো তাদের করা উচিত না, সেগুলো তাদের বোঝাতে হবে। They have to choose what is right, what is wrong. You cannot dictate to these children. আপনি একটা বাচ্চাকে বলেন, দেখো ভাই এটা কিন্তু খুব খারাপ, আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করবো, বা আপনি তাকে মারধর করলেন, এটা করা উচিত না। না, you have to make them understand what is right, what is wrong, and you should allow them to choose. আপনি তাকে সেই আপব্রিঙ্গিং দিলেন না, আপনি তাকে বোঝালেন না, অথচ আপনি তাকে ডিকটেট করতে চাইলেন, আজকের বাচ্চারা সেটা কিন্তু মানবে না। না, কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে একটা ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি হওয়ার ফলে এই ধরনের মানসিক সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে? না, আই ডোন্ট থিংক সো, বিকজ এভরিবডি, যখন টিভি এসেছিল আমাদের মধ্যে, এক মিনিট আমার হেডফোনটা, যখন টিভি এসেছিল আমাদের মধ্যে ইনিশিয়ালি, তখন এই ধরনের কথা হয়েছিল, টিভিতে অনেক কিছু দেখানো হয় যেগুলো বাচ্চাদের দেখা উচিত না, সুতরাং এর অ্যাডিকশন হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে সমাজে। প্রত্যেকটা ইন্টারনেটেরও অনেক পজিটিভ সাইডস আছে। আপনি যে কোনো জিনিস জীবনে যখন ইউজ করবেন তার একটা পজিটিভ সাইড আছে, একটা নেগেটিভ সাইডস আছে। সো মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ সাইড, এবং সেটাকে ইউজ করতে। তার মানে আমি তাদের কাছ থেকে ইন্টারনেট কেড়ে নেব না, আমি লিমিট করব। আমি তাদেরকে বলবো, তুমি যখন অনলাইন ক্লাসে যেটা করছো তার বাদে, ধরুন বাচ্চা যারা আছে তাদের আপ টু ক্লাস 12,
You cannot use internet for entertainment more than 1 hour. You can use. Give them liberty. Train them what is right, what is wrong. সুমিতা But হ্যাঁ, you should not আওয়াজ করছে। একটুখানি এই ডক্টর সাহার এই কথাটার ভিত্তিতে আমি আবার একটু শর্মিলা ঘোষ ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করবো যে যেহেতু উনি 11-12 ক্লাসের ছেলে মেয়ে পড়ান, তো এই 12 ক্লাসে যারা পড়ে 17-18 বছর, এবার এরা কলেজে ঢুকছে, এদের ক্ষেত্রে যাদেরকে আপনি পড়াচ্ছেন মানে ছাত্রছাত্রীরা আপনার কাছে আসছে, তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি এই ইন্টারনেট অ্যাডিকশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা তাদের চিন্তা জগতের ভেতরে একটা বিরাট পরিবর্তন এই প্যান্ডেমিকের কারণে সেটা কতটা দেখতে পাচ্ছেন? ওই এর দিকটা কতটা প্যান্ডেমিকের জন্য যে অনলাইন টিচিং হচ্ছে আর ওরা ইন্টারনেট ইউজ করছে, তাতে আমার মনেই হয় না যে ওদের কোনো রকমের ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ, যদি হয় কিছু বাচ্চা, সেটা 1%, সেটা একদমই 1% আমি বলবো যে ওরা অন্য সাইটে যাচ্ছে। আর সেটা তো যেরকম ডাক্তারবাবু বললেন যে করা যায় কি প্যারেন্টস ওভারসি করে ওটা। আর এখানে প্যারেন্টসটাকে নিশ্চয়ই পারবেন বুঝতে যে কোন সাইটে চলে যাচ্ছে সেটা দেখা, মনিটরিং করা। এরকম ম্যাডাম বললেন, সিটি ম্যাডাম, ওটাকে পারবে না ওরা যে ওর ছেলেমেয়েরা অন্য সাইটে যাচ্ছে। ইন্টারনেটের অনেক গুণ আছে, আর বাচ্চারা এটাই একটা হয়ে যাচ্ছে সেটা বাবার মধ্যে হবে ওদের জন্য। অ্যান্ড কলেজে একদমই ওরা রিসিভ হয়ে গেছে, ওদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে। আর যেটা বললাম যে অন্য কিছু করা, নিজেদেরকে সেখানে এনগেজ রাখা, সেটা করতেই হবে। এরকম তো দিন অনেক আমাদের আগের জেনারেশনটাও দেখেছে, কত রকমের ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছে, কত রকমের ওয়ার্ড হয়েছে মিডিয়া। তো কি করা যাবে, এখন তো এইরকম একটুখানি ফেস করতেই হবে, সেটা তো বোঝাতেই ম্যাডাম, আমি ম্যাডামের সাথে একটু জুড়ছি, কারণ আমাদের তো পেশেন্ট আসে, মানে এই ধরনের ধরুন ইয়াং অ্যাডোলেসেন্স যারা আসছে, তারা আসছে, তারা এখন আপনি বিশ্বাস করবেন না আসছে। আমরা ক্লাস 12-এ কখনো ভাবতে পারিনি যে কেউ এসে বলবে যে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে, তার সাথে ব্রেকআপ হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমরা ব্রেকআপ কতটাই জানতাম না তখন। নাও ইট ইজ ভেরি কমন এন্ড এভরি চাইল্ড নোজ দ্যাট ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার প্যারেন্টস। আমি কিন্তু বলবো এটা নিশ্চয়ই সমাজের খারাপ না ভালো দিক আমি সমালোচনায় যাব না, মেবি এটা ভালো দিক। দে আর এক্সপোজ কমিউনিকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুয়ার্ডস দ্য প্যারেন্টস। আমাদের সময় আমরা যেটা লুকিয়ে করতাম, এমরা ওরা তো সামনে থেকে করছে, সেটা তো সমাজের পক্ষে ভালো। বরং তাদের বলতে হবে হোয়াট এভার ইট মেবি, তাদেরকে ঠিক লাইনে গাইডলাইন করতে হবে। সমাজে আমাদের ভাবতে হবে সেটা। আগে ছিল, আগেও এরকম রিলেশনশিপ ছিল, কিন্তু সব ইভেন, এটা খুব ক্ষতিকর। হ্যাঁ, এখন ওরা যেটা বলছে এই জেনারেশন খুব ভালো করছে। ডক্টর সাহাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেটা হচ্ছে কি যে সমস্ত পেশেন্ট আপনারা পাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে কি মানে সাইকোলজিক্যাল যেটা আমরা কাউন্সেলিং বলছি, মানে কাউন্সেলিং আর মেডিকেশন এই দুটোই কি চালাতে হয়, না কাউন্সেলিং দিয়ে এই সমস্যাগুলো মিটে যায়? দেখুন, most of the cases, if mild to moderate, আমরা কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি করি, সেটাকে ডক্টর সাহা আপনার কথাগুলো আসছে না, কেটে যাচ্ছে। সিভিয়ার মেন্টাল রিঅ্যাকশন নিয়ে আসছে, অর্থাৎ বাবা মা বকেছেন। শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন বলুন। কখনো যদি তাদের সেলফ হার্ম থাকে, বা কখনো যদি সিভিয়ার ডিপ্রেশন থাকে, সুইসাইডাল আইডিয়েশন থাকে, বা কখনো অ্যাকুট সাইকোসিস নিয়ে আসছে, অর্থাৎ তার কোনো সঙ্গতি নেই,
অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলছি, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন বলুন, হ্যাঁ, কথাগুলো আবার কেটে যাচ্ছে। আরেকটু বলুন। আমার নেটটা প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন বলুন, শোনা যাচ্ছে। বলুন ডক্টর সাহেব, বলুন আপনি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, যদি কখনো শোনা যাচ্ছে না বা কখনো যদি, তখন ডেফিনেটলি আমাদের মেডিকেশন দিতে হয়, সুইসাইডাল আইডিয়েশন দেওয়া। তখন তারা কি করেছেন বা গায়ে হাত তুলেছেন, তখন তাদের মধ্যে একটা খুব সাংঘাতিক সমস্যা হয়ে থাকে, তখন আমাদের কিন্তু হয়তো ওষুধ দিতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ দিতে হয়। হ্যালো, বলুন বলুন বলুন, অসুবিধা নেই, শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। না, তখন অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ দিতে হয় এবং ওদের সাথে কথা বলাটা ভীষণ জরুরি, বাবা মার সাথে আলাদা করে কথা বলাটা জরুরি, সবাইকে একসাথে, মানে সাইকোথেরাপির মধ্যেও অনেক সময় আমাদের হয়তো ফ্যামিলি থেরাপি করতে হয়, তারপর ওদের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপি করতে হয়, সাপোর্টিভ থেরাপি করতে হয়, আরেকটা থেরাপি আছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি। কেন এটা হচ্ছে এই মানসিক সমস্যাটা, তার একটা এডুকেশন নিলেই তাদের বোঝাতে হয়। এবং আপনারা জানেন হয়তো, এটা অনেক সময় আমাদের সময় না হলে আমরা সাইকোলজিস্টকে রেফার করে দিই, আমাদের প্রত্যেকেরই ক্লিনিক্সে আছে বা অন্যান্য জায়গায় সাইকোলজিস্ট আছে, এবং আজকাল স্কুলে তো অনেক স্কুলেই সাইকোলজিস্ট থাকেন, তারা কথা বলেন। যখন মেডিসিনের স্পেশালি খুব দরকার হয়, তখন হয়তো আমরা তাদের সাথে কথা বলি। তবে ফার্স্ট ভিজিটটা আমরা সবসময় সাইকিয়াট্রিস্টটা তাদের সাথে কথা বলি ডিসাইড করি কতটা ওষুধ লাগবে বা কি কাউন্সিলিং করবে বা কি করবেন, এটা। আচ্ছা, আমরা একটু অন্য প্রশ্ন নিতে পারি, যারা যারা আজকে জয়েন করেছেন তাদের কাছ থেকেও আমরা কিছু প্রশ্ন নিতে পারি। যদি হ্যাঁ, আপনাদের, যদি কারো কোনো যদি, প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ওকে প্রশ্ন করতে পারেন, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন, যে এই প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিতে কিভাবে মানসিক সমস্যা, বাচ্চারা যে সমস্ত মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ছেন, নানা ধরনের মানসিক সমস্যা তারা পড়ছে, সেই মানসিক সমস্যা থেকে কি করে অন্তত কিছুটা হলেও দেওয়া যায়, বা কোন সময় আমরা বুঝতে পারবো যে এখন কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ তাদের মুড সুইং হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, বা দেখা যাচ্ছে যে ঘুমের সমস্যা হচ্ছে, নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে এদের। হয় খুব বেশি ঘুমাচ্ছে অথবা ঘুমোচ্ছে না, বা তাদের মুড সুইং দেখা যাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে, আবার আর স্পেশালি দুঃখ, খুব দুঃখ তাদের মধ্যে 9 থেকে 12। হ্যাঁ। একটা হ্যাঁ, প্রশ্ন থেকে ডক্টর 12 সাহাকে, যেটা একটা প্রশ্ন ডক্টর সাহাকে, যে এই যাদের নানান রকম সমস্যা হচ্ছে, আপনাদের কাছে আসছেন, আপনারা চিকিৎসা করছেন বা কাউন্সেলিং করছেন ইত্যাদি, এই সমস্তটা তো হলো যাদের যাদের সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে, যারা বাবা মারা বুঝতে পারছেন বা শিক্ষক শিক্ষিকা বুঝতে পারছেন, আনা যাচ্ছে। কিন্তু যেটা শিল্পী ম্যাডাম যেটা বললেন, যে একটা বিশাল অংশের ছেলে মেয়ে পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, পড়াশোনা বা স্পেশালি 9 থেকে 12 আমি বলতে চাইছি। হ্যাঁ বলুন। এই বয়সের না একটা অ্যাডোলেসেন্স ক্রাইসিস হয়। হুম, হ্যাঁ, বলুন ডক্টর সাহা, কি বলছেন?
আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ডক্টর সাহা। ডক্টর সাহা কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? আপনার বোধহয় কানেকশনটাই কাট অফ হয়ে গেল নাকি। হ্যালো ডক্টর ডক্টর সাহা সাহা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর সাহা শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর সাহা বোধহয় শুনতে পাচ্ছেন না। আমরা আমরা প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি একটু শিল্পী ম্যাডামকে জিজ্ঞেস বলুন। হ্যাঁ, একটু ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে ডক্টর সাহা আবার লাইনে এসছে। শোনা যাচ্ছে আমাকে? আমি সমস্যাগুলোকে আরেকটু ইয়ে হ্যাঁ, করলাম, বিশাল আলাদা করলাম। জিনিসের হ্যালো, ট্রিটমেন্ট শোনা করি, ধরুন যাচ্ছে? একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনারা শুনতে পাচ্ছি তো? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ ডক্টর সাহা আমাকে আপনি শুনতে বলুন। পাচ্ছেন কি আপনারা? শোনা যাচ্ছে, ডক্টর সাহাকে শোনা যাচ্ছে, আপনি বলুন ডক্টর সাহা। কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে, দেখুন, যে কোনো আমরা কোনো রোগের যখন চিকিৎসা করি তার একটা রুট কজ থাকে। যেমন ধরুন একটা জ্বর এসছে একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে, আমরা সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে ধ্বংস করি, সাথে হয়তো জ্বরের ওষুধ দিই। এখানেও তেমন, এখানে রুট কজটা অদ্ভুত। তার বাবা মায়ের চাকরি চলে গেছে, বাড়িতে খাওয়া হচ্ছে না, বা তার ল্যাপটপ কিনতে পারছে না, আইপ্যাড কিনতে পারছে না, তার জন্য সে পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারছে। এটা কিন্তু সারানোর দায়িত্ব কোনো ডাক্তার বা টিচারের পক্ষে সম্ভব না, এটা সরকারকেই দিতে হবে। হয়তো আমি মানে আমি রিসেন্টলি একটা প্রকল্প দেখেছিলাম যেখানে সরকার ছাত্রদেরকে আইপ্যাড দিচ্ছে। দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গ্রেট ডিসিশন রিগার্ডিং কনসিডারিং দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু আওয়ার গভর্নমেন্ট দ্যাট এইরকম একটা ডিসিশন নিয়েছে। কারণ এটা যেটা বললেন শিউলি ম্যাম, যে গ্রামের দিকে স্টিল নাও এখনো অনেক নিচু ক্লাসের বাচ্চারা কিন্তু অনলাইন ক্লাস করছে না, তারা জাস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের দিকে না, শহরের দিকেও হতে পারছে না। What is the future? What is the future of those kids? সুতরাং আমার মনে হয় সেই জায়গাটাকে দায়িত্ব নিতে হবে, আর বাকি লক্ষ্য রাখতে হবে বাবা মাকে, যেহেতু ও বাড়িতে থাকছে, এবং যাতে ওর মনের মধ্যে একটুতেই রেগে যাচ্ছে কিনা, ওর ঘুমের সমস্যা হচ্ছে কিনা, মাঝরাতে ঘুম থেকে ভেঙে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে কিনা, হঠাৎ করে কেঁদে উঠছে কিনা, বা এমন কিছু আচরণ করছে যেটা ওর নর্মাল আচরণের থেকে একটু আলাদা, এগুলো যদি তাদের চোখে আসে, ডেফিনেটলি ওই বাচ্চাটাকে একটু সময় দিতে হবে, কথা বলতে হবে, চেষ্টা করতে হবে ওর সাথে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে, ওকে রুটিনে ফিরিয়ে আনতে। তাতেও সমস্যা হলে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের নিশ্চয়ই সাহায্য দরকার হলে টিচারদের সাথে কথা বলতে হবে, যে টিচাররা ওর সম্বন্ধে কোনো এক্সট্রা কোনো ইনপুট দিতে পারে কিনা, ও স্কুলে কেমন বিহেভিয়ার করতো সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এইসবগুলো, অর্থাৎ আপনাকে বাচ্চার দিকে একটু বেশি ধ্যান দিতে হবে, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু সিরিয়াসলি মানে দেখতে হবে। এবং সেটা দেখাটা কিন্তু ইট ইজ নট সুপারভিশন। আই এম রিপিটেডলি টেলিং, আজকাল বাচ্চাকে যখন এই কি করছিস আমি দেখি তো, মানে তোর ফোনে তুই কার সাথে কথা বলছিস, কি বলছিস আমি সামনে দাঁড়িয়ে শুনবো, ইট ইজ নট লাইক দেন, লেট দেম ফ্রি, বাট ডেফিনেটলি সুপারভিশনে রাখবেন, সেটা আপনার ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে। এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো। আমি হ্যাঁ, ডক্টর ডক্টর সাহার সাহা, সাথে আরেকটু অ্যাড করব। ওভার সুপারভিশন কি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করছে? ইয়েস, আমি বলতে চাইছিলাম যেটা অ্যাডোলেসেন্স ক্রাইসিস, হয়তো এই বয়সে স্পেশালি 9 to 12 ওরা নিজের আইডেন্টিটিটাকে তৈরি করে। ওই বয়সের বাচ্চাদের কিন্তু আপনি যাই বলবেন তারা মনে করবে যে বাবা মা ডিকটেট করছে। আমরাও তাই করেছি ওই বয়সে, আপনি মনে করলে দেখবেন আমরাও তাই করেছি। এটা বডির নিউরো হরমোনাল চেঞ্জেস হয় আমাদের, যেটা আমাদের ব্রেনের সেই চেঞ্জটা সেই সময় হয়, আমাদের হরমোনাল সেই চেঞ্জ গুলো আসে। অর্থাৎ আপনি একটা ভালো কথাও যদি তাকে ডিকটেটিং সুরে বলেন, তার মনে হবে আমাকে ডিকটেট করছে, আমি তো আমার তো একটা সত্তা আছে, আমি কেন তাদের কাছে বিক্রি হয়ে যাবো, তারা যা বলবে আমি তাই করবো কেন, আমি যেটা ভালো বুঝবো সেটাই করবো। সুতরাং ইট ইজ বেটার লেট দেম আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ রং, হোয়াট ইজ রাইট, ডোন্ট ট্রাই টু ডিকটেট হোয়াট ইউ উইল ডু while you don't do. শিল্পী একটু বলাটা কিছু ইজি, বলছিলেন। পড়াটা একটু ডিফিকাল্ট, বাট স্টিল উই শুড ট্রাই ফর দ্যাট। শিল্পী কিছু বলছিলেন। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, বলুন। বলতে চাইছিলাম যে বারবার একটা প্রসঙ্গে আমরা আসছি যে বাবা মাকে দায়িত্ব নিতে হবে। এখন এই যে বাবা মার ব্যাপারে স্টুডেন্টদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কিন্তু তার বাবা মার প্রসঙ্গটা আসবেই, কারণ এখন যেহেতু বাবা মা ছাড়া আর কেউ আশেপাশে নেই,
কিন্তু বেশি অনেক মানে আমি বলতে চাইছি যে আমরা যে ধরনের স্কুলগুলোতে পড়িয়ে আসছি ম্যাক্সিমাম এখানে ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, ফলে বাবা মার শিক্ষা এবং কাউন্সেলিং করার ক্ষমতাটাও কিন্তু সীমিত শহর কেন্দ্রিক স্কুলগুলোর বাবা মার সাথে কিন্তু একদম আলাদা। এবং সেখানে স্টুডেন্ট দেখছে বাবা মানে আমাকে এটা বলতে হচ্ছে যে স্টুডেন্ট দেখছে বাবা ড্রিঙ্ক করে আসছে, বাড়িতে এসে চেঁচামেচি করছে এগুলো কিন্তু তাদের কাছে খুব কমন ব্যাপার। তো ফলে বাবা মা কাউন্সেলিং করার জায়গাতেই কিন্তু অনেক জায়গা নেই, কারণ বাবা মা হয়তো বাসের কন্ডাক্টর, ড্রাইভার বা বাড়িতে আয়ার কাজ করে, এদের কিন্তু কাজ নেই হাজারে হাজারে এরকম। তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা শুধুমাত্র স্টুডেন্টের সমস্যা দাঁড়াচ্ছে না, এটা একটা সামাজিক সমস্যার জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। আর যেটা বলতে চাইছি সেটা মানে এটা আমার একদম ব্যক্তিগত কথা, যে একটা যেমন উনি বললেন, ডক্টর সাহা বললেন এবং আমিও আগে বললাম যে আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু স্কুলেতে শুধু মিড ডে মিল নয়, মিড ডে মিল ছাড়াও ধরুন সাইকেল থেকে শুরু করে আর অনেক কিছু দেয়, যার ফলে প্রচুর স্টুডেন্ট স্কুলমুখী হয়েছে মানে পড়াশোনামুখী হয়েছে এমনটা নয়। তো এমন যদি কাউন্সেলিং একটা সামগ্রিকভাবে করা যায়, হয়তো টিচারদেরকেও সেখানে সামিল করা উচিত। মানে ইন্ডিভিজুয়াল সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টের কাছে না মানে যাওয়া, সেটা তো আলাদা ব্যাপার, সেটা তো সবাই যেতে পারছে না। তো এরকম যদি কোনো ওয়ার্কশপ তৈরি করে, এটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকেই করা সম্ভব একমাত্র অতটা লার্জ স্কেলে, তো তাহলে কিন্তু যেমন আমরা পিটিএম করি, তো সেরকম যদি কিছু করা যায়, সেটা ভার্চুয়াল হতে পারে, আবার প্যান্ডেমিক মেটার পরও তো সমস্যা যাবে না, কখনো হতে পারে। তো তাহলে মনে হয় কিছুটা উন্নতি হতে পারে। এটা মানে আমার সম্পূর্ণ একটা ব্যক্তিগত মতামত, আমি বুঝতে পারছি না যে ঠিক না বললাম এটা কিনা। এটা এটা ভীষণ ভালো প্রস্তাব, এবং এটা যে হয় না তাও না। আমি নিজে অনেকগুলো স্কুলে করেছি গার্জিয়ানদের সাথে। ইভেন আমাদের ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি থেকে আমি আহমেদাবাদে প্রোগ্রাম করে এসেছি। অল দি টিচার্স, ওটা সরকার থেকে অর্গানাইজ করেছিল, যারা টিচার্স ছিল তারা করেছে। ওখান থেকে আমাদের ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি যে স্কুল মেন্টাল হেলথ উইং আছে সেটা করে। এবং আপনারা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা করতে চান, ইনফ্যাক্ট যদি আমায় ইনফর্ম করেন, ইনফ্যাক্ট এই থেকে ন্যাশনাল ব্যুরো থেকে বা ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্রম স্কুল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু, আমাকে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি হাসি মুখে সেটা করে দেব, উইদাউট এনি মানে ফ্রি অফ কস্ট। মানে আমার কোনো ইয়ে নেই, কারণ এটা সমাজের জন্য খুব দরকার, এবং সেটা করতে পারলে আমার নিজেরও ভালো লাগে। বিকজ দিস ইজ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, আপনি যখনই দেখবেন, নট অনলি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, দিস ইজ কল অল্ট্রুইস্টিক অ্যাটিটিউড। যদি আপনি কোনো কাজ সমাজের জন্য করতে পারেন যখনই, তখন সেটা আপনার মেন্টাল হেলথ, আপনার নিজের মেন্টাল হেলথের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আপনার চান্সেস অফ স্ট্রেস, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার অনেক কম হয়। তাই আমরা সবাই কিন্তু চাই সবসময় কিছুটা নিজেকে, অনেকেই চাই আর কি, বেশিরভাগ লোকই চাই যে সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে। সেটা যারা রাখেন তাদের মধ্যে কিন্তু মানসিক সমস্যার চান্স কম, এটা আমি বলি। আর আমাদের মতন মানে আমাদের যে স্টুডেন্টদেরকে, তাদের মনের মধ্যে না একটা অজানা ভয় আর ভীতি, অজানা বলবো না, কারণ একদিকে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি প্রাইভেট স্কুল, পাবলিক স্কুলগুলোতে তারা বাচ্চাদেরকে প্রচুর, টিচাররা প্রচন্ড খেটে পড়াচ্ছেন, তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সারাদিন তারা সেই সব পড়াশুনো, প্রজেক্ট এসব নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকছে, কোথা দিয়ে তাদের সময় চলে যাচ্ছে তারা বুঝতেই পারছে না। সেখানে তাদের দেখছে এইসব স্টুডেন্টরা যারা পড়াশোনার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, যাদের ফোন নেই, স্মার্টফোন নেই বা ল্যাপটপ নেই, তারা পড়াশোনা করতে পারছে না, তো তাদের মনের মধ্যে কিন্তু একটা মানে প্রচন্ড একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে যে আমরা পরে কি করবো, আমরা তো তাহলে পিছিয়ে যাচ্ছি। এটা কিন্তু মানে আমার উঁচু ক্লাসের স্টুডেন্টরা বলেছে আমাকে যে আমরা ম্যাডাম পড়ে না না, শুধু তাই নয়, পরীক্ষা নিয়েও অনেকবার স্টুডেন্টদের মুখে খুব হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে না, অনলাইন পরীক্ষা হচ্ছে, সেখানে ঠিক মতো তো সম্ভব না, সবাই হয়তো ঠিকভাবে পরীক্ষাও দিচ্ছে না, তাতে অনেক অ্যাটিটিউডেশনাল প্রবলেম হচ্ছে। এবং যারা সত্যি ভালো স্টুডেন্ট, প্রচুর খেটে তৈরি করেছে নিজেকে, সবাইকে একটা অ্যাভারেজ মার্কস দিচ্ছে, এটা তারা মেনে নিতে পারছে না। এমনও হচ্ছে, মানসিক সমস্যা হওয়ার অনেক কারণ আছে, কিন্তু
কারোর পক্ষেই তো কিছু করা সম্ভব না এর বাইরে গিয়ে, যে পরীক্ষা করব কি করব না এটাও একটা ডিসিশন। যে ইন পার্সন পরীক্ষা করার পক্ষেও তো অনেক নেগেটিভ পয়েন্টস আছে। যদি কারোর বাড়ির বাচ্চা, একটা বাচ্চা ইজ ইম্পর্টেন্ট, যদি হয়ে একসাথে 15 বা 20 জন বাচ্চার যদি কিছু হয়ে যায়, উইল টেক দি রেসপন্সিবিলিটি। সুতরাং তবে এখন মনে হয় আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এর মধ্যে থেকে, হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে। অলরেডি ইউরোপের সমস্ত স্কুল কলেজগুলো ওরা খুলে দিচ্ছে, আমেরিকা খুলে দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে এই ফুটবল ম্যাচগুলো হচ্ছে, মাঠে প্রচুর লোক যাচ্ছে। তাদের একটাই কারণ, এর মধ্যে আমেরিকা 19 থেকে বোধহয় ইউরোপের কান্ট্রিগুলোতেও মাস্ক পরাটাও ম্যান্ডেটরি না। ওরা বলছে এখন যেহেতু মিউটেশন হচ্ছে, যত মিউটেশন হবে একটা ভাইরাসের ভিরুলেন্স কমতে থাকে। অলরেডি আমি বলেছি মর্টালিটি রেট কমেছে। আগামী দিনে এটা আস্তে আস্তে এইভাবেই পাস অফ করে যায় প্যান্ডেমিক। সুতরাং আই এম ভেরি মাচ হোপফুল অ্যান্ড পজিটিভ রিগার্ডিং দিস, যে আগামী বছরের মধ্যে হয়তো আমরা আবার মন খুলে ঘুরতে পারবো। আমি আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন এবং এটা হবে, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আবার আমরা স্ট্রিম লাইনে ফিরে আসব, বাচ্চারা আবার নিজেরা স্কুলে গিয়ে এনজয় করবে, এবং সেটা খুব বেশি দিন দেরি নেই। একটা প্রশ্ন ডক্টর সাহার এই কথার ভিত্তিতে, যে পরীক্ষা অনলাইন পরীক্ষা হওয়ার কারণে একটু ম্যাডাম ঘোষের কাছ থেকে জেনে নেবো যে ম্যাডাম ঘোষের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এইরকম যারা ক্লাস 12 এর এবারে ছাত্র বা ক্লাস 10 এর এবারে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, তাদের ক্ষেত্রে কি এই সমস্যাটা আপনারা ফেস করেছেন যে পরীক্ষা হচ্ছে না, তাহলে ঠিক মতন জাজমেন্ট হবে না, এই নিয়ে একটা অস্থিরতা কিছু? না, ওদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়নি, কারণ কিনা কাউন্সিল একদম জানিয়ে দিয়েছে কিভাবে ওরা মাস্কটা ওরা ইভ্যালুয়েট করবে। হ্যাঁ, ওদের 2 বছরের মাস্ক নেওয়া হবে এবং সেটা কিভাবে ইভ্যালুয়েশন হবে। তো সেই জন্য ওদের মধ্যে অস্থিরতা নেই। মার্কশিট সার্টিফিকেট সব ওরা পাবে। তবে হ্যাঁ, নিজে বসে একটা পরীক্ষা দেওয়ার অন্যরকম স্যাটিসফ্যাকশন মিস করছে। আর যেটা বললাম, ডাক্তারবাবুকেও বলছি, এটা একটা লাইফ লেসন সবার জন্য, বাচ্চাদের জন্য, আমাদের জন্য। যে জিনিসের আমরা একদম মূল্য দিইনি, যে সব জিনিস আমরা এখন করতে পারছি না, আজও কিন্তু আমরা সেটা মূল্য দিইনি, সেটা এখন বাচ্চারা এবং বড়রা সবাই খুব ভাবে বুঝতে শিখছে। একদম অন্যরকম ভাবে চিন্তাধারা হয়ে যাচ্ছে সবাই। এটা একটা লাইফ লেসন। না না, আমি একদম ম্যাডামের সাথে একমত যে প্যান্ডেমিকের অনেক নেগেটিভ সাইড আছে, দেয়ার আর লটস অফ পজিটিভ সাইডস টু। আমরা অনেক কিছু করতে শিখেছি, আমরা এই সময় ফ্যামিলিকে হেল্প করতে শিখেছি। বাড়িতে আপনারাও দেখেছেন ম্যাডামরা, বাড়িতে আপনাদের হাজবেন্ডরা কত সময় দিচ্ছে, বাসন মাজছে, অনেক কিছুই করছে এই সময়। দিস ইজ একটা লাইফ টাইম সামথিং। বাচ্চারাও স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে, সবাই স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে। আমি সেটাও তো অনেক এসে বলে, হ্যাঁ স্যার এখন কিন্তু উনি আমাকে ভীষণ হেল্প করেন, আগে দেখেছি ম্যারাইটাল ডিসহারমোনি কি লেভেলে। তবে এটাও ঠিক, যদি আপনি স্টাডি দেখেন, অ্যাবিউজ কিন্তু এই লকডাউন অনেক বেড়েছে। অর্থাৎ একটা স্টাডি হয়েছিল লাস্ট এপ্রিল থেকে তার আগের বছর এপ্রিল পর্যন্ত, লকডাউন শুরু হওয়ার আগে, তাতে অ্যাবিউজ যতটা ছিল স্পেশালি, সেটা কিন্তু তারপরের বছরে অলমোস্ট 1.5 to 2 টাইমস বেড়েছে। মানে কেসের সংখ্যা, মানে যেগুলো নোটিশ করা হয়। এবং তার কারণ কিন্তু একমাত্র যে অ্যাবিউজার এবং যে অ্যাবিউজড হয় ভিকটিম, তাদের প্রক্সিমিটি বা থাকার সময়টা অনেক বেশি হয়ে গেছে বাড়িতে। যেসব বাড়িতে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো অনেক বেড়েছে, সেটা বেড়েছে। কিন্তু আদারওয়াইজ অনেক পজিটিভ পয়েন্টও আছে, যারা থেকেছে হয়তো অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করেছে, অনেক লস হয়েছে, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে আমরা এই যে অনলাইন এত মিট করছি একসাথে, এত, আমি ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির কথা বলতে পারি, আমরা আগে যদি 50টা প্রোগ্রাম করতাম, এখন 500 প্রোগ্রাম করছি। এক একটা প্রোগ্রামে ইন পার্সনে হয় যে 50 জন থেকে 100 জন অ্যাটেন্ড করতো, এখন 500 পিপল অ্যাটেন্ড করতে পারে, একসাথে শুনতে পারে। ইনিশিয়ালি উই হ্যাভ ফেসড সো মেনি প্রবলেমস। ইফ ইউ টক না, আপনি কিছু বলতে চাইলে সবসময় তার অডিয়েন্সের রিয়াকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেটা হয়তো শুরুতে পেতাম না। নাও উই আর হ্যাবিচুয়েটেড টু ডু অল দিস থিংস। নাও এরপরে কি হবে, এরপরে অনলাইন অফলাইন উইল বি হ্যাবিচুয়েটেড টু ডুইং ইট হাইব্রিড মোড, অর্থাৎ কিছু ইন পার্সন হবে, কিছু অফলাইন হবে, অনলাইন হবে। সো পজিটিভ নেগেটিভ সব মিলিয়ে, বাট ইট ইজ এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। আমার মনে হয়
আমি বলছি জাস্ট একটা পার্সোনাল ফিলিং শেয়ার করছি। আমার ছেলে এবার জাস্ট ডাক্তারি পাস করলো, ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করেছে অলরেডি। করার পরে ওকে বলা হয়েছিল কোভিড ডিউটি করতে হবে কিনা, ও তো এগ্রি করেছে, ওর কলেজে কোভিড ডিউটিতে জয়েন করেছে। সাথে সাথে বাড়িতে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী বললেন কেন কোভিড ডিউটিতে জয়েন করেছে, তাহলে আই এম হ্যাপি বিকজ ইট ইজ এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। লাস্ট 100 বছরে কেউ এটা পায়নি, আগামী 100 বছরেও পাবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নেই। ও তো এই সময়টা এটাকে পেলো, এই এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়া, এই কোভিড পেশেন্টের সাথে ডাইরেক্টলি ডিল করা, তাদের ব্লাড প্রেশার দেখা, তাদের সাথে দেখা। এটা তো হয়নি। সো আমরাও অনেক কিছু শিখেছি। আমার চেম্বারে এসে কোভিড পেশেন্ট পজিটিভ আমি দেখেছি। আব্বাই, আমি ডিক্লেয়ার করছি যে আমার কোভিড দুটো ভ্যাকসিন হয়েছে, তারপর আমার নিজেরও করোনা হয়ে গেছে। সো আমি একদিনের জন্য ইন পার্সন ক্লিনিক বন্ধ রাখি, আমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ক্লিনিক করছি। ডক্টর সাহা, একটা প্রশ্ন আছে। একজন জিজ্ঞেস করছেন যারা স্পেশাল নিডেড, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, তাদের জন্য, তাদেরকে এই সময়ে ভালো রাখার জন্য কিছু বলার আছে আপনার? হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই কথাটা মেনশন করেছিলাম আমার প্রেজেন্টেশনে। ওদের পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বিকজ ধরুন যারা অটিস্টিক চিলড্রেন বা যারা এডিএইচডি বা যাদের ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি বলা হয়, ডিসেবিলিটি ডিসঅর্ডার, আগে বলা হতো মেন্টাল রিটার্ডেশন, অর্থাৎ যাদের একটু বুদ্ধি কম আছে বা ডাউন সিনড্রোম, এদের ক্ষেত্রে না থেরাপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পেশাল স্কুলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যারা স্পেশাল স্কুলে পাঠাতে হয়, তারা যে স্কুলে যেতে পারছে না, বাইরে থেরাপি করতে পারছে না, তাদের জন্য তারা বাড়িতে প্রচন্ড রেস্টলেস হয়ে যায়। খুব তাদেরকে ওই গান, এরা অনেক সময় গানটাকে খুব পছন্দ করে, গান দিয়ে এনগেজ করুন, কথা বলুন, ভিডিও কলিং করিয়ে অনলাইন যদি থেরাপিস্টের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন, নিশ্চয়ই অকুপেশনাল থেরাপিটা হবে না, কিন্তু স্পেশাল এডুকেটর যিনি আছেন তিনি ওর সাথে কথা বলতে পারবেন। স্পেশাল স্কুলে যারা টিচাররা আছে তাদেরকে একটু সময় দিতে হবে। কখনো মাস্ক পরিয়ে যখন লকডাউন উঠে যাবে বা যখন পার্শিয়াল লকডাউন থাকবে, ওদেরকে নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসুন, বা যদি সম্ভব হয় একটু অন্য বাড়িতে গিয়ে যদি থাকা যায়, একটু চেঞ্জ অফ প্লেস করুন, তাতে সুবিধা হয়। অনেক ধন্যবাদ। আমরা তো বোধহয় অনুষ্ঠানের একদম শেষ অংশে এসে পৌঁছেছি। সন্দীপন, আর কিছু বলার আছে বা কোনো? না, আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু যারা শ্রোতা, আজকে প্রচুর শ্রোতা ছিলেন, তার মধ্যে যারা কিছু প্রশ্ন করতে চান তারা প্রশ্ন করতে পারেন, কারণ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনারা মাইকটা অন করে প্রশ্ন করতে পারেন। এখানে 3 জন বিশেষজ্ঞ আছেন, কাকে প্রশ্নটা করছেন বলবেন, বলে আপনি প্রশ্নটা করতে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি না? হ্যাঁ, বলুন। আমি অনির্বাণ চক্রবর্তী পুরুলিয়া থেকে বলছি। গ্রামের স্কুলগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওরা শুনছে, ওদের ওখানে বেশিরভাগ স্কুলেই কয়েকটা হাতে গোনা স্কুলে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, বাদ বাকিটা করছে। খবর পৌঁছাচ্ছে যে শহর ইত্যাদি ইত্যাদি অঞ্চলে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। এটা কিন্তু তাদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে গ্রামের স্কুলের সঙ্গে শহরের স্কুলের। এটা একটা দিক। একটি বাড়িতে তার 3টি বাচ্চা আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 3টি এক সময় ক্লাস চলে, ফলে কিন্তু 3 জন ক্লাস করতে পারে। আবার কি যদি একজন ক্লাস করতে পারে, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ছেলেটি ওই অনলাইন ক্লাস করতে দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে আমরা আমি একটা কথা বলবো, এটা টিচার্সদের ব্যাপার। আমার একটা, আমি জানি না এটা সম্ভব হয়নি কোথাও, এই সমস্যাটা হয়। আমি বলছি অনির্বাণ চক্রবর্তীকে, মানে আমার এখন যে স্কুলে রয়েছি সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতন, তো এখানেতে টিচাররা মানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে, মানে অসম্ভব সুন্দর উন্নত টেকনিক করে, মানে আমার কলিগ যারা আছে তো তারা পড়িয়ে যাচ্ছেন। এবার যারা পড়তে পারছে তারাও পড়ছে, একটা বিরাট অংশই পাচ্ছে না, কারণ তাদের অর্থনৈতিকভাবে ফোন নেই। তো এই প্রবলেমটা কিন্তু আমাদেরও ফেস করতে হয়, যে এই সময় তো অমুকের ক্লাস, আমাদের ভাইয়ের ক্লাস রয়েছে, বোনের ক্লাস রয়েছে, একই ফোন। তো তখন এটা নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে টিচাররাই টাইমটা বদলে দেন, এই জিনিসটা করা হয়। কারণ এখন তো ক্লাস মানে যে কোনো সময়, মানে এমনও সময় আমরা ক্লাস নিই রাত্রির বেলা, বাবা ফোন নিয়ে বাড়িতে এলো,
তখন ক্লাস হবে, তখন ক্লাস করাবে। তো টিচাররা তাই পড়াচ্ছেন। আর আমি অন্তত যে স্কুলে রয়েছি সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতন, এখানে সবাই মানে খুব চেষ্টা করে ক্লাসটা করানোর চেষ্টা করছেন, কারণ তা না হলে মানে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে সবাইকে, টিচারদেরও স্টুডেন্টদেরও, কারণ প্যান্ডেমিক চিরকাল চলবে না। এরা যখন অন ক্লাস আসবে, অফলাইন ক্লাসে, তারা তখন কিচ্ছু জানবে না, পুরো ব্ল্যাঙ্ক। ওই ব্ল্যাঙ্কদেরকে আবার কোথা থেকে শুরু করা হবে? এজন্য সবাই খুব চেষ্টা করে পড়ান। তো ওই ক্লাসে ওই রকম ব্যাপারটা যখন হয়, তখন দেখেছি যে অন্য টিচাররা এবং আমিও ক্লাসের টাইমিংটা চেঞ্জ করা হয়ে যায়, যে ও তাহলে ওই সময় পড়বে, তাহলে এই সময় পড়বে। এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার, নিজেদের ছাড়া তো উপায় নেই। আরেকটা আমার মনে হয়, আমি জানি না, এটা আমার একটা প্রস্তাব, যে ধরুন কিছু টিভি কিন্তু সবার বাড়িতে পৌঁছে, যেমন ধরুন ডিডি বাংলা বা ডিডি পাঞ্জাব, যদি পাঞ্জাবে হয়, তাহলে যারা ডিডি বাংলাতে আছে সেখানে কেন চ্যানেলে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ টিচিংও থাকে, তাতে ইচ অ্যান্ড এভরি ক্লাসের জন্য যদি কিছু 2-4টা চ্যানেল তৈরি করে দিয়ে তাদের ডেফিনিট একটা টাইম করে যদি পড়ানো যায়, তাহলে মনে হয় একইভাবে অনেক স্টুডেন্টকে সার্ভ করা যেত, যদি এইভাবে করা যেত। আমি জানি না, এটা আমার হঠাৎ মানে মাথায় না, এটা কিন্তু গত এইভাবে বছর যদি এটা হচ্ছিল করা যায়। কিছু কিছু, এবছর আর দেখছি না। হ্যাঁ। গত বছর কিছু কিছু হচ্ছে। কিছু সংবাদ মানে চ্যানেল করছে সেটা, কিন্তু সেটা প্রাইভেট চ্যানেল। সরকারি ভাবে যদি এটা করা যায়, আমার মনে হয় তাহলে কিন্তু রিচটা খুব অনেক ভালো হয়, বেশি, অনেকের কাছে পৌঁছানো যাবে। সুমিতা, এবার মনে হয় আমাদের একেবারে ওয়াইন্ড আপ করে আমাদের সময় একদম শেষ শেষ। পর্যায়ে পৌঁছে। হ্যাঁ, একদম শেষ পর্যায়ে। তো সবাইকে একটু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, সবাইকেই ধন্যবাদ, ডক্টর সাহা, শিল্পী ম্যাডাম, শর্মিলা ম্যাডাম, সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা এতটা সময় আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। আজকে অনেক মানুষ ছিলেন যারা শুনেছেন, এবং আশা করি যে তারা আজকের এই অনুষ্ঠানের পরে কিছুটা লাভবান হবেন। এবং আর যেটা ডক্টর সাহা যেটা একদম ওপেন অফার দিয়ে রেখেছেন, যে যখনই কোনো প্রয়োজন হবে আপনারা ডক্টর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ এই যে সমস্যাটা, এই মানসিক সমস্যা, হয়তো যেটা এই কথার মধ্যে দিয়ে উঠে এলো, যে প্যান্ডেমিক একসময় চলে যাবে, কিন্তু তার যে ফল, তার যে মানসিক ফল, কারণ শারীরিক প্রভাব তো থেকেই যায়, মানসিক ফলও কতটা মারাত্মক আকার ধারণ করবে তা আমরা এখনই বুঝতে পারছি না। কিন্তু তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে, এবং সেই আসার ক্ষেত্রে বাবা মা, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সবার ভূমিকা রয়েছে। আর ডক্টর সাহার কথা থেকে আরেকটা যেটা খুব স্পষ্ট হলো, যে অকারণে বাচ্চাদের বকাঝকাটা না করাই ভালো, কারণ তারাও কিন্তু এখন আজ প্রায় 1-1.5 বছর হতে চললো যে তারা একেবারেই একটা রুদ্ধ কক্ষে রয়েছে। তাদের না বন্ধু বান্ধব, না খেলাধুলার সাথী, না কোথাও যাওয়ার জায়গা, কিছুই নেই। ফলে তারা রয়েছে একটা অসম্ভব রকমের একটা মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়েও তারা দিন কাটাচ্ছে। ফলে নানা ধরনের অ্যাবনর্মালিটি তাদের মধ্যে আসতেই পারে। অ্যাবনর্মালিটি বলতে হয়তো যেটা বাবা মারা সাধারণভাবে চায়, মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা মারা আমাদের কাছে যা যা বলতো সেগুলো ওই শুনতাম, এবং অর্ধেক শুনতাম এবং শুনতাম না। কিন্তু এখনকার মতো সত্যিকারের বলতে, যে এখনকার মতো প্রেসিং যে ব্যাপারটা বাবা মাদের মধ্যে রয়েছে, আমাদের সময় কিন্তু অতটা ছিল না। আমরা একটু একটু আনন্দ করেই জীবনটা কাটিয়েছি। তো সেক্ষেত্রে আমার অনুরোধ থাকবে আজকের এই আলোচনার পরে, যে বাবা মা আপনারাও নজর রাখুন, কিন্তু অতিরিক্ত নজর দিয়ে তাদেরকে মানসিকভাবে আরো বিপজ্জনক জায়গায় ঠেলে দেবেন না, এবং যতটা পারবেন তাদেরকে সময় দিন। এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছেন তারা অসম্ভব রকম কাজ করছেন। আমি সকাল থেকেই, যেহেতু আমার স্ত্রী একজন শিক্ষিকা, আমি সকাল থেকে দেখতে পাই যে সেই যে ট্যাব এবং মোবাইল নিয়ে তিনি বসলেন, এবং তারপরে তার চলতেই থাকলো, তা বুঝতেও পারি না আর কি, কখনো সে জুম করছে, কখনো সে গুগল ক্লাসরুম, কখনো সে খাতা দেখছে, সবকিছুই চলছে তার ট্যাব এবং মোবাইলে। অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ। আপনারা যে অসম্ভব পরিশ্রম, যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তারা যে অসম্ভব পরিশ্রম করে ছাত্রছাত্রীদের এই জিনিসটা নিয়ে পড়াচ্ছেন, তাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিচ্ছেন, প্রত্যেককে এই জন্য আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন। আর ডক্টর সাহা, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমরা দরকারে কিন্তু আবার আপনার কাছে সাহায্য চাইবো এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য আপনাকে আমরা ডাকবো। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।